हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल आर्यन क्लासीस अंदर फरी एक बार धोरण 10 तमाम विद्यार्थीओं हार्दिक हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आपणे आजे आ विडियोनी अंदर स्वाध्याय 1.2 चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं एनी अंदर स्वाध्याय 1.2 नी अंदर आपणे दाखला नंबर 1 और दाखला नंबर 2 एनु मैं फुल्ली सोल्यूशन करायेलुं छे। जो आ विडियो जोता होय तो सौथी पहला तमे 1.2 नो दाखला नंबर 1 और 2 नो विडियो जोता हो, कारण आ दाखला नंबर 3 में जे नीति नियमों से, जे कॉन्सेप्ट है, जे पॉइंट तमारे समझवा लायक है, दरेके दरेक वस्तु में डीप में समझावेली है। चलो दाखला नंबर 3 पर आवता रहो फटाफट। बीजू, चैनल पर नवा तो चैनल ने सब्सक्राइब कर देजो। विडियो में खबर पड़े तो कॉमेंट मारवानी आदत राखजो और विडियो ने लाइक करजो। चलो जोईए, नीचे दर्शावेल संख्या असम्य है ते साबित करो। आपने एवं कहे छे कि संख्या ने कई साबित करवानी है, असम्य है ते साबित करो। हवे एनी अंदर 3 दाखला है, आई, डबल लाइन, ट्रिपल आई। चलो एम पहलो दाखलो है 1 भाग्या वर्गमूल में 2। तो अहींया मैं लख्युं छे आई नी अंदर 1 भाग्या वर्गमूल 2 ने साबित करो कि असम्य संख्या है। सौथी पहला आपणे ओने कई संख्या साबित करवानी है, असम्य। हवे आपणे खबर है दाखला नंबर 1 और 2 नी अंदर कीधुं हतुं कि तमने ज्यारे असम्य संख्या साबित करवानुं के तो तमारे एनुं ऑपोजिट ऊंधुं विचारवानुं। तो अहींया लखीशुं धारो के 1 भाग्या वर्गमूल में 2 ए सम्य संख्या है, जे के एनाथी ऑपोजिट धारवानुं। हवे आ सम्य संख्या होय तो सम्य संख्या ने तमे पी बाय क्यू ना स्वरूप में लखी सको। तो आ सम्य संख्या है तो 1 भाग्या 2 बराबर अहींया पी बाय क्यू। सम्य संख्या ने तमे पी बाय क्यू ना स्वरूपे लखी सको, पण दाखलानी अंदर आपणे अहींया चेप्टर में ए भाग्या बी नो उल्लेख है। तो ए भाग्या बी अने कौंस में ज्यां ए अने बी ए अविभाज्य संख्याओं है। ओके, एटले जे तमे ए अने बी लीधा छे ए कई संख्याओं है? अविभाज्य संख्याओं है। चलो हवे आगळ शुं करीशुं? हवे तमे जुओ अहींया चौकड़ी गुणाकार थाय एवो छे, तो चौकड़ी गुणाकारनी अंदर अहींया 1 गुणिया बी, अहींया तमे जो 1 गुणिया बी एटले बी, अने अहींया ए गुणिया वर्गमूल में 2 तो वर्गमूल में 2 अने ए। समझण पड़े छे? बीजું मैं नवुं कशुं नथी कर्युं, खाली मैं आम करीने आम चौकड़ी गुणाकार करेलो छे। तो अहींया 1 नो गुणाकार बी साथे कर्यो तो 1 गुणिया बी एटले बी, बराबर ना बराबर। अने अहींया ए गुणिया वर्गमूल में 2 तो वर्गमूल में 2 ए। बीजું संख्या आगळ आवे, चल पाछळ आवे। हवे एक काम करीए, बंने बाजू वर्ग करीशुं आपणे। तो अहींया लखी नाखुं बंने बाजू वर्ग करता। बंने बाजू शुं करशे आपणे? वर्ग करीशुं। तो एक काम करिए, अहींया बी नो पण वर्ग करिए अने अहींया वर्गमूल में 2a नो पण वर्ग करिए। तो बी नो वर्ग एटले बी नो वर्ग थई जशे अने 2a अने कौंस बार वर्ग। चलो बीजू, अहींया ए वर्गमूळनी अंदर नथी, खास ध्यान आपजो। चलो बी ना वर्गनुं सादुरूप बी नो वर्ग थशे, अहींया वर्गमूल में 2 नो वर्ग थशे अने ए नो वर्ग थशे। तो अहींया वर्गमूल में 2 नो वर्ग तो वर्ग वर्गमूल ने नाबूद करे। बीजू वर्गमूल होय ऊपर 2 घात होय तो वर्ग वर्गमूल ने नाबूद करे। तो वर्गमूल में 2 नो वर्ग केटलो थशे? 2 अने ए नो वर्ग एटले ए नो वर्ग। बीजू वर्गमूल में 3 नो वर्ग है तो 3, वर्गमूल में 5 नो वर्ग है तो केटलो? वर्गमूल 5, 7 नो वर्ग वर्गमूल में कहतो 7। ओके, चलो आगळ। हवे एक काम करी लईए, आटले आव एटले आपणे पछी लखाण लखीए छीए। चलो शुं लखीशुं? अहींया आपणे विधान खबर है कि 2 ए बीना वर्गनो अवयव थाय छे, तेथी प्रमेय 1.2 मुजब 2 ए बीनो पण अवयव थशे। आ स्टेटमेंट तमारे लखवुं पड़शे। अहीं 2 ए बीना वर्गनो अवयव थाय छे, तेथी प्रमेय 1.2 मुजब 2 ए नो पण, सॉरी हो, अहींया ए नथी, बी छे, 2 ए बी नो पण अवयव थशे। खास ध्यान आपजो। अहींया 2 ने सामे जुओ अने सामेवाળી संख्याने ध्यानमां राखीने तमारे लखवानुं। तमे अहींया शुं लख्युं? 2 ए बीना वर्गनो अवयव थाय छे, तो 2 ए बीना वर्गनो अवयव थाय छे, तेथी प्रमेय 1.2 मुजब 2 ए कोनो अवयव थशे? बीनो पण अवयव थशे। चलो हवे एक काम करी लईए आपणे, एक बीजो पूर्णांक अहींया आपणे कयो धारशुं? अहींया सी धारीशुं। तो बी बराबर शुं हतुं? अहींया 2a हतुं, तो बी बराबर शुं धारीशुं? 2c। तो बी बराबर 2
સી. બીજું આ જે આવ્યું છે એને આપણે કહી દઈએ સમીકરણ નંબર 1. શું કહીએ? સમીકરણ નંબર 1. બીજું અહીંયા તમે જો બી બરાબર શું હતું 2a, તો અહીંયા એની જગ્યાએ નવો પૂર્ણાંક કયો ધાર્યો છે? મેં સી ધાર્યો. એ બી અને નવો પૂર્ણાંક કયો આવશે? સી આવશે. ચલો હવે ફરી એના બંને બાજુ વર્ક કરીશું. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જ્યારે અહીંયા આવું પદ આવ્યું હતું તો બંને બાજુ વર્ક કર્યા હતા, તો ફરી અહીંયા શું કરીશું? બંને બાજુ વર્ક કરીશું. બીજું આ સી એ શું છે? તો અહીંયા લખીશું સી એ અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક છે. સી એ શું છે? અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક છે. ચલો હવે બંને બાજુ વર્ગ કરતા, તો બંને બાજુ વર્ગ કરતા, ચલો બંને બાજુ વર્ગ કરીશું તો અહીંયા બીનો વર્ગ થશે અને અહીંયા આખું પદ છે તો 2c અને કૌંસ 12 વર્ગ. ચલો હવે આ બીનો વર્ગ એમના એમ લખી નાખીએ આપણે, કારણ કે બીના વર્ગનું સાદુરૂપ શું થાય? બીનો વર્ગ. અહીંયા 2નો વર્ગ થશે અને સીનો વર્ગ થશે, તો 2નો વર્ગ 4, 2નો વર્ગ એટલે 2 ગુણ્યા 2, તો 2 દુ 4, અને અહીંયા સીનો વર્ગ થશે તો 4cનો વર્ગ. ચલો હવે શું કામ કરીશું? હવે એક કામ કરી લઈએ. તમે આપણે સમીકરણ 1 અને 2 ઉપર નજર મારીએ થોડી. હવે ધ્યાન આપજો. જો અહીંયા આ જે આવ્યું આને કહી દઈએ આપણે સમીકરણ નંબર 2. હવે સમીકરણ 1 ઉપર નજર મારો. બીનો વર્ગ બરાબર 2aનો વર્ગ. અહીંયા તમે જુઓ સમીકરણ 2માં બીનો વર્ગ બરાબર 4cનો વર્ગ. હવે બંને સમીકરણ બીના વર્ગ બરાબર છે. અહીંયા બીના વર્ગ બરાબર છે તો અહીંયા બીના વર્ગ બરાબર છે. તો હવે અહીંયા આપણે લખીશું સમીકરણ 1 અને 2 પરથી. સમીકરણ 1 અને 2 પરથી. તો સમીકરણ 1 અને 2 પરથી. ચલો અહીંયા બીના વર્ગની કિંમત કેટલી છે? 2aનો વર્ગ. તો અહીંયા લખીશું શું? 2aનો વર્ગ. 2aનો વર્ગ. ચલો અહીંયા બીના વર્ગની કિંમત કેટલી છે? 4cનો વર્ગ. 4cનો વર્ગ. બીજું અહીંયા બંનેને સામસામે લખવાની જરૂર કેમ પડી? કારણ કે બંને કિંમત સમીકરણ 1 અને 2ની અંદર બીના વર્ગ બરાબર કિંમત છે, તો બંને જગ્યાએ બીનો વર્ગ ઇક્વલ થાય છે. તો બીના વર્ગની કિંમત હતી સમીકરણ 1માં 2cનો વર્ગ અને સમીકરણ 2માં શું હતી? 4cનો વર્ગ. હવે શું કામ કરીશું? હવે તમે જુઓ વચ્ચે બરાબરની નિશાન છે, ઇક્વલ છે. હવે બંને બરાબર હોય તો ભાગાકારનો સંબંધ કહેવાય. તો આ 2 ગુણાકાર છે. ગુણાકાર જ્યારે સામે જાય તો ભાગાકારમાં જશે. તો સીનો વર્ગને કરતા બનાવીએ તો સીનો વર્ગ બરાબર 4cનો વર્ગ ભાગ્યા અહીંયા આ 2 ગુણાકાર છે. ગુણાકાર જ્યારે સામે આવે તો જતું રહેશે, ભાગાકારની અંદર જતું રહેશે. હવે કંઈ થાય એવું ખરું અહીંયા? તો તમે જુઓ અહીંયા ભાગાકારમાં ઉડે છે. 2 દુ 4, કેટલા? 2 દુ 4. ચલો હવે કોઈ વધે છે અહીંયા? તો અહીંયા આપણે લખીશું કે સીનો વર્ગ બરાબર શું? સીનો વર્ગ બરાબર અહીંયા શું લખીશું આપણે ખાસ? તો અહીંયા સીનો વર્ગ બરાબર સીનો, હા 1 મિનિટ, અહીંયા સમીકરણ એમાં એનો વર્ગ છે ખાસ, સીનો વર્ગ નથી, એનો વર્ગ છે. સમીકરણ 1ની અંદર તમે જુઓ અહીંયા ખાસ લખવાનું ભૂલી ગયો, એનો વર્ગ છે 2aનો વર્ગ. ચલો તો હવે અહીંયા 2aનો વર્ગ, તો અહીંયા એનો વર્ગ છે ખાસ. ચલો તો હવે વચ્ચે શું? અહીંયા એનો વર્ગ બરાબર અહીંયા શું વધ્યું? 2cનો વર્ગ. 2cનો વર્ગ. ચલો બીજું, જ્યારે અહીંયા તમને સમીકરણ મળ્યું હતું તમે જોઈ શકો છો બીનો વર્ગ બરાબર 2aનો વર્ગ, તો અહીંયા સામેના પદને ધ્યાનમાં રાખી અને તમે બીના વિશે લખાણ લખ્યું હતું કે 2 એ બીના વર્ગનો અવયવ છે. તેથી પ્રમેય 1.2 મુજબ 2 એ બીનો પણ અવયવ થશે. તો 2ને ધ્યાનમાં રાખીને સામે લખાણ લખ્યું હતું. તો અહીંયા તમે જો સેમ એવી સિચ્યુએશન આવે છે. 2ને ધ્યાનમાં રાખીને તમે એના વર્ગ વિશે લખશો કે 2 એ એના વર્ગનો અવયવ થાય છે. તેથી પ્રમેય 1.2 મુજબ 2 એ એનો પણ અવયવ થશે. ચલો લખીશું? હા લખીશું. ચલો ધ્યાન આપશું. ચલો આપણું સમીકરણ શું હતું? પહેલાં સમીકરણ કંઈક આપણું આવું હતું, એનો વર્ગ બરાબર સમીકરણ હતું 2cનો વર્ગ. તો 2ને ધ્યાનમાં રાખીને સામેવાળા પદ વિશે લખીશું. અહીં 2 એ એના વર્ગનો અવયવ થાય છે. તેથી પ્રમેય 1.2 મુજબ 2 એ એનો પણ અવયવ થશે. એનો પણ અવયવ થશે. ચલો હવે તમે જો આપણે જે સમીકરણ જોયું હતું કયું? અહીંયા તમે લખ્યું હતું ખાસ વસ્તુ તમે જો 2 એ બીનો અવયવ છે. 2 કોનો અવયવ છે? બીનો અવયવ છે. અને તમે જુઓ અહીંયા 2 એ એનો અવયવ છે. તો એનો મતલબ એવો થાય કે 2 એ અને બી બંનેનો સામાન્ય અવયવ થાય છે.
કારણ 2a બીનો પણ અવયવ થાય છે, 2a એનો અવયવ થાય છે, એટલે 2a એ અને બી બંનેનો સામાન્ય અવયવ થાય છે. તો લખીશું અહીં 2a એ અને બી બંનેનો સામાન્ય અવયવ થાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો કોનો અવયવ થાય છે? એ અને બી બંનેનો સામાન્ય અવયવ થાય છે. હવે તમે કંઈક લખ્યું હતું, કદાચ યાદ હોય તો તમને અહીંયા લખ્યું હતું કે એ અને બી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. એ અને બી કઈ સંખ્યાઓ છે? અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. અને અવિભાજ્ય સંખ્યાનો સામાન્ય અવયવ કેટલો થાય? 1 થાય. આપણને ખબર છે કે કોઈ પણ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનો સામાન્ય અવયવ કેટલો થાય? 1 થાય. કઈ રીતના? હું કહું 3 તો 3 ના ભાગ 3 એકા 3, 5 તો 5 ના ભાગ 5 એકા 5. તો બંનેનો સામાન્ય અવયવ કેટલો આવે? 1 જ આવે. ઓકે, તો અહીંયા એ અને બી અવિભાજ્ય સંખ્યા હોવાથી એમનો સામાન્ય અવયવ કેટલો થાય? 1 થાય. ચલો લખીશું અહીં એ અને બી એ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ હોવાથી તેમનો સામાન્ય અવયવ 1 થશે, 2 થશે નહીં. હવે તમે જો એ અને બી બંને અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય તો અવિભાજ્ય સંખ્યાનો સામાન્ય અવયવ કેટલો થાય? 1 થાય. 2 થાય નહીં. તો તમે જો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો શું ઊભો થાય છે? વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે. તેથી આપણે કરેલી ધારણા, આપણે કઈ ધારણા કરી હતી? ધારણા એવી કરી હતી 1/√2 સમય છે તે ખોટી છે. તો અહીંયા લખીશું અહીં વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે. તેથી આપણે કરેલી ધારણા, હવે આપણે કોઈક ધારણા કરી હતી. શું કરી હતી? કે 1/√2 એ સમય સંખ્યા છે તે શું છે? તે ખોટી છે. તેથી સાબિત થાય છે કે 1/√2 એ શું છે? અસમય સંખ્યા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ મેં તમને ઓલરેડી આ વિડીયો સમજાયો તો એની અંદર બી ખાસ એક વસ્તુ કીધી હતી કે તમારે દાખલાના સ્ટેપ યાદ રાખવા પડશે. ઓકે, દાખલો હાર્ડ નથી, થોડો લોંગ છે, કારણ કે એનો સ્ટેપ એ ટાઈપનો છે. એટલા માટે અહીંયા આપણો દાખલો પૂરો થાય છે. બીજું, વિડીયો જોવાથી કામ નહીં થાય, તમારે આની પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. જો પ્રેક્ટિસ કરશો, લખશો તો 100% તમને આવડશે. 1, 2 વખત, 3, 4 વખત લખો તો તમે 3 પરીક્ષાની અંદર સમ પૂછાય તમે આરામથી લખી શકો છો. સ્ક્રીનશોટ લેવો તમે લઈ શકો છો. ઓકે, ચલો આ આપણે દાખલાની શરૂઆતનો સ્ક્રીનશોટ હતો. તમારે લેવો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો આરામથી. ચલો આના પછી આપણે દાખલા નંબર 3ની અંદર ડબલ આઈ બીજા નંબરનો દાખલો સોલ્વ કરીશું. ધ્યાન આપજો તમે થોડું. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે દાખલા નંબર 3ની અંદર 3 દાખલા હતા. એમાં દાખલા નંબર આઈ પૂરો કર્યો કે 1/√2 ને અસમય સંખ્યા સાબિત કરો. એને આપણે સાબિત કરી. ચલો એના પછી ડબલ આઈમાં આપણે બીજો દાખલો કીધો હતો, સાબિત કરો કે 7/5 એ અસમય સંખ્યા છે. ચલો ફરી આપણે આને સાબિત કરવાની છે. સૌથી પહેલાં જે કે એનું તમે ઊંધું લખી નાખો. 7/5 એ સમય સંખ્યા છે. અસમય કીધું છે તો એનું ઓપોઝિટ લખો કે સમય સંખ્યા છે. તો અહીંયા લખી નાખું, ધારો કે 7/5 એ સમય સંખ્યા છે. હવે આ સમય સંખ્યા, તો સમય સંખ્યાને તમે p/q સ્વરૂપમાં લખી શકો. ચલો તો આ સમય સંખ્યા હોય તો સમય સંખ્યાને તમે p/q સ્વરૂપમાં, તમારા દાખલાની અંદર શું કીધું છે અહીંયા a/b. આ સમય સંખ્યા, તો સમય સંખ્યાને તમે a/b સ્વરૂપમાં લખી શકો, જ્યાં a અને b એ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. ચલો હવે એક કામ કરી લઈએ. અહીંયા સૌથી પહેલાં અહીંથી મારે 7ને હટાવવા પડશે.
ઓકે, તો અહીંથી પહેલાં કોને હટાવી લઉં? 7ને હટાવી લઉં એમ. ચલો, આ બી અને આના વચ્ચે ગુણાકારનો સંબંધ છે, તો 7 ગુણ્યા બી એટલે 7b થઈ જશે. ચલો, તો અહીંયા વચ્ચે કેટલા? વર્ગમૂળમાં 5. વર્ગમૂળમાં 5 બરાબર a, અને અહીંયા 7 અહીંયા ગુણાકાર છે, અને ગુણાકારને હું સામે શેમાં લાવું? ભાગાકારમાં લાવું. તો 7 ગુણ્યા બી એટલે 7b. હવે તમે જુઓ અહીંયા બીજું, હવે કશું સાદુરૂપ થાય એમ નથી. ઓકે, તો હવે શું કરીશું? તો હવે કશું નહીં, બરાબર છે. તમે જો આ એક પદ થઈ ગયું અને આ બીજું પદ થઈ ગયું. હવે તમે જુઓ, આ ઉપર શું છે? અંશ છે, સમજાવવા માટે, અને નીચે શું છે? છેદ છે. અને અંશ અને છેદ એટલે આ શું થઈ ગયું? p/q. અને તમે જેને p/qના સ્વરૂપે લખી શકો છો, તો આ કઈ સંખ્યા કહેવાય? સમમેય સંખ્યા કહેવાય. કઈ સંખ્યા કહેવાય? સમમેય સંખ્યા કહેવાય. તો આ આખું પદ શું થઈ ગયું? સમમેય સંખ્યા થઈ ગયું. કારણ ઓને તમે ભાગાકારના સ્વરૂપે લખી શકો છો, p/qના સ્વરૂપે લખી શકો છો, તો આ સમમેય સંખ્યા છે. હવે સામે બરાબર છે, તો આ સમમેય સંખ્યા હોય તો આ પણ શું થઈ જાય? સમમેય સંખ્યા છે. લખીશું. હવે લખીશું અહીં a/7b એ સમમેય સંખ્યા છે. સમમેય સંખ્યા છે. તેથી વર્ગમૂળમાં 5 એ પણ સમમેય સંખ્યા થશે. સમમેય સંખ્યા થશે. શેના આધારે મેં લખ્યું? તમે જુઓ, અહીંયા હવે કોઈ સાદુરૂપ નથી આવતું, તો અહીંયા a/bના સ્વરૂપે તમે લખી શકો છો, p/qના સ્વરૂપે. તો આ સમમેય સંખ્યા છે. હવે સામે બરાબરની નિશાની છે, તો આ સમમેય સંખ્યા, તો આ પણ શું થાય? સમમેય સંખ્યા છે. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખબર છે, આપણે આગળ વર્ગમૂળમાં પહોંચ એ તો સાબિત કર્યું હતું કે કઈ સંખ્યા છે? અસમમેય સંખ્યા છે. તો અહીંયા લખીશું, પરંતુ વર્ગમૂળમાં પહોંચ એ તો અસમમેય સંખ્યા છે. અસમમેય સંખ્યા છે. આપણે સાબિત કરીને આવ્યા છે, કદાચ ખબર હોય તો, કે વર્ગમૂળમાં 5 એ શું છે? અસમમેય સંખ્યા છે. આગળ દાખલા ગણ્યા છે એમ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જુઓ, અહીંયા શું ઊભો થાય છે? વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે. શું ઊભો થાય છે? વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે. તેથી આપણે કરેલી ધારણા શું હતી? 7 વર્ગમૂળમાં પહોંચે સમમેય છે, તે ખોટી છે. તો લખીશું અહીં વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે, તેથી આપણે કરેલી ધારણા, શું ધારણા કરી હતી? આપણે કરેલી ધારણા શું કરી હતી? કે 7 વર્ગમૂળમાં 5 એ સમમેય છે, તે ખોટી છે. ઓકે, તે ખોટી છે. તેથી સાબિત થાય છે કે હવે આપણે શું સાબિત કરવાનું હતું? કે 7 વર્ગમૂળમાં પહોંચે અસમમેય સંખ્યા છે. અને સાબિત થઈ ગયું કે 7 વર્ગમૂળમાં પહોંચ કઈ સંખ્યા છે? અસમમેય સંખ્યા છે. તેથી સાબિત થાય છે કે 7 વર્ગમૂળમાં પહોંચ એ શું છે? અસમમેય સંખ્યા છે. અસમમેય સંખ્યા છે. ચલો, સમ થઈ ગયો ઓવર. બીજું, આટલો તમે ઇઝીલી ક્યારે સમ ફાસ્ટલી સોલ્વ કરી શકો? જ્યારે તમને આવડતું હોય ત્યારે. એટલા માટે કહું છું, ગણિત પ્રેક્ટિસનો વિષય છે, પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. ઘણા બધા તમે સમ સોલ્વ કરો છો, તો અમુક સમ એવા હોય છે કે તમે આરામથી સોલ્વ કરી શકો છો, જો એકદમ નોર્મલી બહુ ઓછા સ્ટેપની અંદર તમારો દાખલો પતી જાય છે. સ્ક્રીનશોટ લેવો તમે લઈ શકો છો એમ. અહીંયા આપણો સ્વાધ્યાયના ત્રીજા દાખલાની અંદર ડબલ આઈ બીજા નંબરનો દાખલો પૂરો થાય છે. ચલો, અને આના પછી આપણે ત્રીજો દાખલો સોલ્વ કરીશું એમ. ચલો, મજા આવે છે ને ભણવાની? ખબર પડતી હોય તો કોમેન્ટની અંદર કહેજો એમ કે તમારા વિડીયો અમને હેલ્પફુલ થાય છે એમ. તો તમારા માટે જેમ જેમ ટાઈમ મળે એમ નવા કન્ટેન્ટ હું અપલોડ કરવાનું ચાલુ રાખું એમ. ચલો, આગળ આપણે સ્વાધ્યાય 1.2નો ત્રીજાની અંદર ત્રીજો દાખલો લાસ્ટ સમ છે આ ચેપ્ટરનો, સોલ્વ કરી દઈએ ફટાફટ. ચલો, દાખલા નંબર 3ની અંદર 3 દાખલા હતા, જેમાં દાખલા નંબર 1 આઈ, ડબલ આઈ, અને હવે આપણે છેલ્લો દાખલો ટ્રિપલ આઈ ઉપર આવી ગયા છે. ફટાફટ આવી જાઓ. ચલો, 6 + વર્ગમૂળમાં 2 એ અસમમેય સંખ્યા છે, તે સાબિત કરો. હવે સાબિત કરો કે આ જે સંખ્યા છે એ કઈ સંખ્યા છે? અસમમેય સંખ્યા છે. હવે જ્યારે પણ તમને અસમમેય આલે તો એનું ઓપોઝિટ શું લખવાનું? સમમેય સંખ્યા છે. તો અહીંયા લખીશું, ધારો કે 6 + વર્ગમૂળમાં 2 એ સમમેય સંખ્યા છે. ચલો, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સમમેય સંખ્યા છે. આ કઈ સંખ્યા છે? સમમેય સંખ્યા છે. તો સમમેય સંખ્યાને તમે p/qના સ્વરૂપે લખી શકો.
તો 6 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 2 અને પી બાય ક્યુની જગ્યાએ અહીંયા આપણે શેનો ઉલ્લેખ છે? એ ભાગ્યા બીનો ઉલ્લેખ છે. ચલો હવે અહીંયા જ્યાં એ અને બી એ શું છે? અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. સંખ્યાઓ કહો કે પૂર્ણાંકો, આ બંને એક જ વસ્તુ છે. ચલો હવે એક કામ કરી લઈએ, સાદુરૂપ આપીશું. તો સૌથી પહેલાં તમે જો અહીંયા બરાબરની અહીંયા ડાબી બાજુ જો, અહીંયા વચ્ચે નિશાની પ્લસની છે, તો અહીંથી સૌથી પહેલાં 6ને હટાવવા પડશે. તો આ 6 બરાબરની ડાબી બાજુ છે, તો ડાબી બાજુની સંખ્યા જમણી બાજુ લઈ જશું. તો અહીંયા 6 શેમાં છે? 100ના આગળ પ્લસ છે, તો પ્લસ સામે જાય તો શું થઈ જશે? માઇનસ. તો અહીંયા વર્ગમૂળો 2 વચ્ચે, તો વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર એ ભાગ્યા બી, અને 6 પ્લસમાં છે, 6 જ્યારે સામે જાય શું થઈ જશે? માઇનસની અંદર થઈ જશે. ચલો હવે અહીંયા 6ના નીચે કોઈ ના હોય કેટલા મૂકી દઈએ? 1 મૂકી દઈએ દાખલો ગણવા માટે. ચલો હવે ચોકડી ગુણાકાર કરીશું. ચોકડી ગુણાકારની અંદર આમથી આમ આપણે ચોકડી ગુણાકાર કરી લઈએ. તો અહીંયા ચલો a ગુણ્યા 1 એટલે a, માઇનસના માઇનસ, 6 ગુણ્યા 2 એટલે 6b, અને વચ્ચે માઇનસ નિશાની તો છેદનો ગુણાકાર થશે b ગુણ્યા 1 એટલે b. ચલો પહેલાં વર્ગમૂળો 2 એમને એમ લખી દઈએ. તો વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર ચલો a ગુણ્યા 1 એટલે એનો ગુણાકાર એક સાથે કરો તો કેટલા આવે? a, અને અહીંયા નિયમના માઇનસ b ગુણ્યા 6 એટલે 6b, અને વચ્ચે માઇનસ નિશાની છે એટલા માટે છેદનો ગુણાકાર કરીશું b ગુણ્યા 1 એટલે કેટલા? b. વચ્ચે બરાબર નિશાની હોય તો છેદનો ગુણાકાર ન થાય, અને વચ્ચે પ્લસ માઇનસ નિશાની હોય તો હંમેશા છેદનો પણ ગુણાકાર કરવો પડે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જુઓ અહીંયા આગળ હવે કશું થાય એમ નથી સાદુરૂપની અંદર. ચલો અહીંયા તમે જો આ ભાગાકારના સ્વરૂપે સંખ્યા આવી છે, તો આ સંખ્યાની અંદર તમે જુઓ આ ઉપરવાળી જે સંખ્યા હોય એ શેમાં છે? અંશમાં છે, અને નીચેવાળી સંખ્યા શેમાં છે? છેદમાં છે. તમને સમજાવવા માટે લખું છું. અને અંશ અને છેદ છે તેને પી બાય ક્યુ કહેવાય. અને પી બાય ક્યુ હોય તો એ હંમેશા કઈ સંખ્યા હોય? સમમેય સંખ્યા હોય. કઈ સંખ્યા હોય? સમમેય સંખ્યા હોય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સંખ્યા બરોબર છે. તમે જુઓ આને તમે ભાગાકારના સ્વરૂપે એટલે પી બાય ક્યુના સ્વરૂપે લખી શકો છો. તો આ સમમેય સંખ્યા છે. હવે તમે જો સામે બરાબરની નિશાની છે, આ સમમેય સંખ્યા હોય તો આ પણ કઈ સંખ્યા છે? સમમેય સંખ્યા છે. હવે અહીંયા લખીએ આપણે અહીં a માઇનસ 6b ભાગ્યા બી એ શું છે? સમમેય સંખ્યા છે. સમમેય સંખ્યા છે. તેથી હવે આ સમમેય સંખ્યા તો બરાબરની નિશાની સામેવાળી સંખ્યા પણ કઈ થાય? સમમેય સંખ્યા. તેથી વર્ગમૂળમાં 2 એ પણ સમમેય સંખ્યા થશે. સમમેય સંખ્યા થશે. આ કેમ સમમેય સંખ્યા થઈ? કારણ કે આ સમમેય સંખ્યા છે તો બરાબર નિશાની તો સામેવાળી પણ કઈ થાય? સમમેય સંખ્યા થાય. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને કદાચ ખબર હોય તો આપણે આગળ દાખલાની અંદર વર્ગમૂળમાં 2ને આપણે શું સાબિત કર્યા હતા? અસમમેય સાબિત કર્યા હતા. તો અહીંયા આપણે લખીશું, પરંતુ વર્ગમૂળમાં 2 એ તો કઈ સંખ્યા છે? અસમમેય સંખ્યા છે. આમ અહીંયા લખ્યું તમે સમમેય સંખ્યા, પણ નિયમમાં વર્ગમૂળમાં 2 આપણે જ્યારે પહેલો વિડીયો અપલોડ કર્યો હતો એની અંદર વર્ગમૂળમાં 2ને શું સાબિત કર્યું હતું? શું સાબિત કર્યું હતું? અસમમેય સાબિત કર્યા હતા. તો અહીંયા લખીશું પરંતુ વર્ગમૂળમાં 2 એ તો અસમમેય સંખ્યા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ફરી શું ઊભો થાય છે? વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે. શું ઊભો થાય છે? વિરોધાભાસ. તમે એમ કહો છો અહીંયા સમમેય છે, પણ નિયમમાં એ શું છે? અસમમેય છે. તો અહીંયા શું ઊભો થાય છે? વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે. તેથી આપણે કરેલી ધારણા 6 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 2 એ શું સમમેય સંખ્યા છે તે શું છે? ખોટી છે. તો અહીંયા લખીશું અહીં વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે. અહીં વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે. તેથી આપણે કરેલી ધારણા હવે આપણે એક ધારણા કરી હતી. શું કરી હતી? દાખલા શરૂઆતમાં 6 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 2 એ સમમેય સંખ્યા છે. સમમેય સંખ્યા છે તે શું છે? ખોટી છે. તે શું છે? ખોટી છે. તેથી સાબિત થાય છે કે 6 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 2 શું છે? અસમમેય સંખ્યા છે. હવે આ સમમેય સંખ્યા નથી તો કઈ સંખ્યા છે? અસમમેય સંખ્યા છે. તેથી સાબિત થાય છે કે 6 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 2 એ અસમમેય સંખ્યા છે. ચલો આપણે સાબિત કરવાનું હતું કે આ સમમેય સંખ્યા છે, અને સાબિત પણ થઈ ગયું કે આ અસમમેય સંખ્યા છે. તો અહીંયા આપણો સમ ઓવર થાય છે. ઓકે, ચલો સ્ક્રીનશોટ લેવો તમે લઈ શકો છો. અહીંયા
દાખલાની અંદર જો એકદમ ઇઝી દાખલો છે અને ફટાફટ પતી પણ ગયો છે એમ. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણા વાસ્તવિક સંખ્યા ચેપ્ટર નંબર 1નું ફૂલ્લી સોલ્યુશન અહીંયા સંપૂર્ણ રીતે મેં પૂરું કરેલું છે. હવે તમે આનું રિવિઝન કરવાનું ચાલુ રાખજો. 100% તમારાથી આ ચેપ્ટર સોલ્વ થશે એવો હું આશા અને ઉમ્મીદ રાખું છું. પણ આના માટે તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. ખાસ ગણિત પ્રેક્ટિસનો વિષય છે તો આળસની અંદર નહીં રાખતા. જો વિડીયો જોઈ લેવાથી જોઈને જતા રહ્યા તો કશું કામ નહીં થાય. બીજું, તમારા અંદર ઘણી બધી એવી ગુપ્ત શક્તિઓ પડી છે, એને બહાર લાવવાની બસ જરૂર છે. યાદ રાખજો, કોઈ શીખીને આવ્યું નથી આ પૃથ્વી ઉપર. યાદ રાખજો, દરેક વ્યક્તિ અહીંયા આવીને શીખ્યો છે, સમજો. એટલે થોડા એક્ટિવ થઈ જાજો. થોડા 10મું ધોરણ છે, સિરિયસ થઈ જાજો, કારણ કે તમારે બોર્ડની પરીક્ષા આલવાની છે. તમારા મા બાપે તમારા પાછળ ઘણા બધા સપના જોયા છે અને એના પાછળ આ સપનાને સાકાર કરવા માટે તમારું પહેલું પગથિયું છે ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષા. તમારા મા બાપને તમારા ઉપર ઘણો બધો વિશ્વાસ છે કે મારું બાળક ધોરણ 10ની અંદર સારામાં સારી ટકાવારી લાવે, અમારું નામ રોશન કરે, અમારા સમાજનું નામ રોશન કરે. તો હવે તમે વિચારી લો કે તમે એમની આશા અને ઉમ્મીદોને પૂરી કરશો કે નહીં એમ. હું આશા ઉમ્મીદ રાખું છું કે તમે તમારા મા બાપને જે રિઝલ્ટ જોઈએ છે, જે એમની ખુશી છે, એ ખુશી 100% આ વખતે ધોરણ 10ની અંદર આપશો એમ. ચલો મળીશું આગળના ચેપ્ટરની અંદર. ત્યાં સુધી જોતા રહો અમારી ચેનલ આર્યન ક્લાસીસ. ઓકે, થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.